یہ جگدر کا جو جلسہ ہے اگر صرف زیارت کے لیے ہے تب تو کامیاب ہے، اور اگر زیارت کے لیے زیارت مقصود نہیں ہے تو شاید اس صدی کا سب سے گھٹیا جلسہ وہی ہے جہاں پر علماء پر اسٹیج پر جوتے چپل پھینکے گئے۔ یہ سوچ سکتے ہیں آپ؟ سلمان اظہری صاحب سر آنکھوں پر، مگر سلمان اظہری جیسے ہزاروں سلمان کو مفتی نظام الدین پیدا کر چکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مفتی غلام جیلانی اظہری صاحب کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور مفتی غلام جیلانی اظہری صاحب کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے معافی منگوایا جا رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو پہلے یہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر جو ہے اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے پہلے مفتی غلام جیلانی اظہری صاحب کا یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ وہاں پہ تھے، وہاں پہ تھے، آپ کو بتایا آپ کو اسٹیج پہ اس طرح کا بات بولنی چاہیے جو آپ نے بولا ہے۔ میری نیت اصلاح ہے، کوئی برا نہیں اصلاح، آپ کسی کا شکایت کر رہے ہیں، کسی کا جیوت کر رہے ہیں، اصلاح کیا بولے بتاؤں تو نہیں، خود پوچھ لیجیے نا۔ چپل اسٹیج پہ پھینکا گیا، مفتی علماء کا یہ کیا گیا، مفتی نظام کو کھانا نہیں کھانے کے لیے دیا گیا، پانی پینے کے لیے نہیں دیا گیا۔ تو اسٹیج پہ جو ہے میں بھی رہا ہوں، ہوا ہے بہت زیادہ کافی چلے گئے، کچھ دیکھے ہیں حاجی صاحب ہے نہیں، پانی جو ہے جتنے مفتی نظام مانگے تھے ادھر کوئی پی رہا ادب بھی بوتل پیچھے نہیں نہیں، ہم حضرت سے پوچھ رہے ہیں، آپ تھے وہاں پر؟ نہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے میں نے اس کو بتایا، لوگوں نے پہلے بیان لوگوں نے بتایا آپ کو، اس طرح سے محفل میں تو نہیں بولنی چاہیے نا۔ میری نیت کوئی برائی نہیں نہیں، یہ برائی تھی آن حضرت، لائن چل رہا ہے، برائی تھی، آن لائن چل رہا ہے، اصلاح ہے، اصلاح ہم کو اصلاح ہے۔ آپ کو برا لگا، آپ کو لگ رہا برائی ہے، برا دل سے معافی مانگو۔ دل سے معافی، آپ یہاں بھی معافی دل سے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ پورے آن لائن چل رہا ہے، سب دیکھ لیا۔ آن لائن ابھی بھی آن لائن ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو آپ لوگ اگر اس طرح سے کیجیے گا، اسٹیج پہ بیٹھ کر کسی گاؤں والے کا شکایت کرے گا تو ہم لوگوں کو کیا ہوگا؟ اس میں کیا ہے، دیکھیے دوسرے لوگ کبھی جلسہ کرے تو آئندہ علماء پر جوتے چپل آپ ہم کو آ کر سمجھائیے نا ہمارے گاؤں میں، یا آپ ہم کو اپنے گاؤں میں بلا کر سمجھائیے نا۔ یہاں اچھا معاشر صاحب جانے کے لیے جہاں پر علماء کرام کی ناقدری ہوتی ہے۔ نہیں حضرت، ابھی جو پرزینٹ میں ہوا تھا آپ اس مجھے پہ بولے ہیں، جگدر میں جو ہوا تھا آپ وہ مجھے پہ بولے ہیں۔ خیر کی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ ہم کو بلائیے، ہم آتے ہیں آپ کے پاس، ہم کو سمجھائیے۔ اس طرح سے میں معلوم ہے کل کتنا میم بنے گا حضرت، آپ یہ چیز سمجھانے والا میٹر تو ہم کو نہیں سمجھ گیا، ہم گاؤں میرا شکایت کرا، اس لیے ہم کو نہیں سمجھ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کو تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، اس لیے میں ہم تو دل سے اسٹیج پہ ہی بولنے والے تھے، لیکن ایک عالم خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کیا۔ میری بہت اچھا کیا، ایک عالم ہو کے آپ سے معافی مانگ رہا، اگر آپ کو دل دکھا ہے لیکن میری نیت میں ہرگز برائی نہیں، اور کچھ کر سکتا ہوں آپ سے بات ہی ناظرین کرام، تو آپ لوگوں نے مفتی غلام جیلانی اظہری صاحب کا یہ ویڈیو دیکھ لیا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور مفتی غلام جیلانی اظہری صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے معافی منگوائی جا رہی ہے۔ جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ بہار کے ضلع سیتامڑھی جگدر گاؤں میں ایک جلسہ تھا اور اس میں مفتی سلمان اظہری صاحب تشریف لائے تھے اور 4 لاکھ سے زیادہ لوگ اس جلسہ میں حاضر ہوئے تھے۔ مجمع بے قابو تھا اور اس جلسہ میں مفتی نظام الدین صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ آپ کا بیان ہونا تھا، آپ نے جب بیان شروع کیا تو لوگوں نے جو ہے اسٹیج پر علماء کرام پر بوتلیں پھینک کر کے جو ہے مارنے لگے، جوتے چپل برسائے۔ تو مفتی غلام
जिलानी अजहरी साहब ने इन बातों को लेकर के जो है ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर जगदर का जलसा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़ियारत के लिए था और इतने लोगों का हुजूम जो है उनकी ज़ियारत के लिए जो है थी, तो तब तो जगदर का जलसा कामयाब हो गया, वरना इस सदी का सबसे घटिया जलसा जगदर का जलसा। जब मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब ने यह बयान दिया तो इस बयान से जो है जलसा के कमेटी वाले जो है नाराज हो गए आपसे, और फिर नाराज हो गए और आपको एक बंद कमरे में जो है बुलाया गया और आपसे जो है पूछा गया कि आपने उस जलसे में गए थे। तो आपने कहा कि मैंने नहीं गया था, लेकिन लोगों ने बताया कि ऐसा जो है माहौल था। और मैंने इसकी तहकीक के लिए, मैंने खुद जो है इसकी तहकीक के लिए हमारे साथी मोहतरम मौलाना राहिल साहब से जो है बात की, और वो उस जलसे में जो है मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, ये बात जो है बिल्कुल सही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़ियारत के लिए जो है लोग आए हुए थे और लोगों का हुजूम बहुत ज्यादा था। तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा लोग जो है उस जलसा में हाजिर हुए थे और सब चाह रहे थे कि मुफ्ती साहब की ज़ियारत करेंगे, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जलसे में जो है बुलाया नहीं जा रहा था। तो इसकी वजह से नौजवान लड़के जो है या और मजमा जो है बेकाबू हो गया और मुफ्ती निजामुद्दीन साहब और जलसा में जो स्टेज में बैठे हुए थे उलमाए किराम, उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई। तो इस तरह उन्होंने जो है मुझे बताया। तो मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब ने जब ये बयान दिया तो आपको जो है दूसरे यानी उस जलसा में जो है ये बयान नहीं दिए हैं, बल्कि अलग जलसा में जो है बयान दिए हैं और मुफ्ती साहब को जो है बुलाते हैं बंद कमरे में और लोगों का जो है चारों तरफ से हुजूम होता है, हर तरफ से आपको घेर लेते हैं और आपसे कहते हैं कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, आपसे जो है माफी मंगवाई जाती है। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आप लोगों की मेरी बातों से अगर दिल आजारी हुई है तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरा मकसद जो है इस्लाह था कि मैं लोगों की जो है इस्लाह करूं, और वरना जो है इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं था। मुफ्ती साहब ने माफी मांग ली है। नाज़रीन किराम, मैं यहाँ आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ कि इस तरह अगर उलमाए किराम के साथ किया जाएगा, उनको हक बोलने से रोका जाएगा, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगी। मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब एक अच्छे आलिम है, एक अच्छे खतीब है और वो जो है आलिमाना गुफ्तगू करते हैं और इल्मी गुफ्तगू करते हैं। मैंने भी उसके बयान को सुना है। इतने बड़े आलिम को जो है बंद कमरे में बुलाया जाता है और चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं और उससे माफी मंगवाया जाता है, तो ये कहां तक जो है दुरुस्त है। अगर हक बोलने वाले को जो है हक बोलने से रोक दिया जाए तो फिर आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी समाज किस तरफ जा रही है, हमारे आवाम किस तरफ जा रही है। और फिर जो है आप अगर हक बोलने वालों को हक बोलने से रोक देंगे तो फिर यही हाल होगा कि हमें जो है गवैये मिलेंगे, हमें किस्से कहानी बयान करने वाले, चुटकुले बयान करने वाले खतीब जो है मिलेंगे, फिर हमें जो है अच्छे खतीब नहीं मिलेंगे। नाज़रीन किराम, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब के साथ जो हुआ, क्या ये तौहीन नहीं है? क्या ये आलिम की तौहीन नहीं है? ये लोग जो मुफ्ती साहब को एक अलग जगह बैठा करके बोल रहे हैं कि आपने जलसा में जो बयान दिया तो ये बिल्कुल गलत किया, आप लोग हमको जो आप हमको गांव वाले को बुलाकर अलग से समझा सकते थे, बता सकते थे, लेकिन आपने जलसे में जो बयान दिया तो ये गलत किया, ये गलत किया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, अगर मुफ्ती साहब ने जो है बयान देकर के गलत किया तो आप लोग बंद कमरे में बुला करके मुफ्ती साहब से माफी मंगवा रहे हैं, फिर उसके वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया में शेयर कर देते हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? क्या ये आलिम की तौहीन नहीं है? क्या आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं फरमाया है कि आलिम की तौहीन जो है कुफ्र है?
तो मुफ्ती साहब ने बयान दे दिया तो गलत कर दिया, आप लोग नाराज हो गए और मुफ्ती साहब के वीडियो बनाकर आप सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। यानी हक बोलने वाले की आवाज को आप लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हक बयान करने वालों को बयान करने से जो है आप लोग रोक रहे हैं। हाँ, ये तो सही बात है कि मुफ्ती साहब ने जो कहा कि मुफ्ती निजामुद्दीन साहब कितनों सलमान अजहरी जो है पैदा कर दिए हैं, लेकिन उन्हें स्टेजों में पानी तक पीने को लिए नहीं मिल रहा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उनकी इज्जत अदब जो है हमारे सर और आंखों पर, वाकई बहुत बड़े आलिम है। लोग उनकी जियारत के लिए वहां आए थे, तो कमेटी की भी जो है गलती है कि लोगों को उनकी जो है पहले ही जियारत करा देते, तो मजमा जो है बेकाबू नहीं होता। लेकिन मजमा जो है बेकाबू हो गया था, मेरे साथी मोहतरम ने बताया, और लोग जो है तितर बितर हो गए और सबको मुफ्ती साहब ही की जो है जियारत की ख्वाहिश थी। इसी वजह से जो है ये सब मामला हुआ। और मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब ने जो बयान दिया और उसके बाद फिर जो है इस पर माफी मंगवाना, ये कहाँ तक सही है? आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इस वीडियो को सवाब के लिए से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।